اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک مثال الذین، ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں، کمثلی جیسی مثال، حبتن ایک دانے کی، انبتت اگائے دانے نے، سبع سنابلا سات خوشے، سات سٹے، فی کل سنبلتن ہر سٹے میں، ہر خوشے میں، مئات حبتن 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف، اور اللہ تعالی بڑھا دیتے ہیں، لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت والے، علم والے ہیں۔ الذین، جو لوگ، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں، ثم لا یتبعون پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے، ما اس مال کے جو انفقوا خرچ کیا انہوں نے، منن احسان، ولا اذن اور نہ باتوں کی تکلیف، لا یتبعون منن ولا اذن پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے احسان اور نہ باتوں کی تکلیف، ما اس مال کے جو انفقوا خرچ کیا انہوں نے، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، فقیر سے اچھی بات کرنا، یہاں فقیر سے کا لفظ ہم پاس سے لگا رہے ہیں۔ قول معروف، فقیر سے اچھی بات کرنا، ومغفرۃ اور درگزر کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقہ سے جو، یتبعها اذی پیچھے لگی ہو اس کے باتوں کی تکلیف۔ واللہ اور اللہ تعالی، غنی بے نیاز، حلیم حوصلے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا مت تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات، اپنی خیراتیں، بالمنی احسان جتلا کر، والاذی اور باتوں کی تکلیف دے کر، کالذی اس شخص کی طرح جو، ینفق خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، والیوم الآخری اور قیامت کے دن کی حاضری پر، فمثلہ پھر اس کی مثال، کا مثل صفوان جیسی مثال ایک چٹان کی، علیہ تراب اس چٹان پر مٹی ہو، فاصابہ پھر پہنچے اس چٹان کو، وابل بارش، فترکہ پھر چھوڑ دے اس چٹان کو، سلدا چٹیل، صاف ستھرا، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء کسی چیز پر بھی، مما کسبوا اس سے جو کمائی انہوں نے، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتے، القوم الکافرین کافر قوم کو۔ ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی جو، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں، ابتغاء تلاش، وتثبیتاً اور جمع کر، من انفسہم اپنے دلوں کو، اور اپنے دلوں کو جمع کر، کمثل جنت جیسی مثال ایک باغ کی، بربوۃ بلندی پر، وہ باغ بلندی پر ہو، اصابہ وابل پہنچے اس کو بارش، پہنچی اس باغ کو بارش، فآتت پھر لایا وہ باغ، اکلہا اپنا پھل، ضعفین دگنا، فإن لم یصبھا پھر اگر نہ پہنچے باغ کو، وابل بارش، فطل پھر فوار ہی کافی ہے، شبنم ہی کافی ہے، واللہ اور اللہ تعالی، بما تعملون بصیر دیکھ رہے ہیں ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ ایود احدکم کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنت یہ کہ ہو اس کا باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں اس کے نیچے سے نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے میوے ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچے اس شخص کو، اس باغ کے مالک کو، الکبر بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی کمزور اولاد ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پھر پہنچے اس باغ کو، إِعْصَارٌ بھگولا، فیہ اس میں، نارن آگ ہو، فاحترقت پھر جل جائے باغ،
कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला लकुम तुम्हारे लिए अल आयाती दलाइल लअल्लकुम ततफक्करून ताकि तुम गौर व फिक्र करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। सुब्हानल्लाह। पीछे जिहाद का तज़किरा आया था और उसके साथ ही अल्लाह ताला ने इन्फाक का थोड़ा सा तज़किरा फरमाया, यानी अल्लाह की राह में माल खर्च करने का। इस रुकू में दो मिसालों के जरिए अल्लाह ताला ने इंसानों की नीयत के हिसाब से बहुत प्यारे तरीके से समझाया है कि जो लोग माल खर्च करते हैं उनके मालों के साथ क्या किया जाता है, हम हमारे यहाँ उनका क्या अजर और क्या मकाम होता है। क्योंकि जो भी माल खर्च करता है वो यकीनन अल्लाह की मोहब्बत में करता है। हर शख्स को माल की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कोई खर्च करता है तो उसको यकीनन अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होता है और वो अल्लाह की ज़ात के लिए खर्च कर रहा होता है। उसको यकीन होता है कि आगे जाके भी मुझे ज़रूरत है तो मैं उसके लिए जमा करवा दूँ। और कुछ एक दूसरा तबका होता है जो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों में अपनी चुतराहट कायम रखने के लिए खर्च करते हैं। और बाज़ औक़ात उनको इस हद तक जाना पड़ता है कि अपने लिए उनके पास कुछ ना भी हो तो चूंकि वो अपनी चुतराहट कुर्बान नहीं करना चाह रहे होते तो उनको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता है खर्च करने के लिए अल्लाह की राह में। तो ऐसे लोगों का अजर जो है उनको भी उनकी नीयत के हिसाब से मिलेगा। अगर कोई अपनी चुतराहट के लिए का मतलब ये है कि अपनी इज्जत कायम रखने के लिए खर्च करता है और उसमें अल्लाह की रजा की कोई निशान भी नहीं होता, तो उन लोगों का क्या, उनका खर्च किया हुआ माल जो है वो कहाँ जाता है, उसका क्या मकाम मर्तबा होता है हमारे यहाँ। ये दोनों चीजें अल्लाह ताला ने इस रुकू में बताई हैं। पहली मिसाल अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना हो, गंदम का एक दाना समझ लें। एक दाना है, अम्बतत सब सनाबिल, जब हम उसको जमीन के अंदर बोते हैं तो वो 7 दाने जो है 7 तिनके अपने अंदर से निकालता है। यानी एक दाने के अंदर से 7 तिनके निकलते हैं। वो 7 तिनके जो हैं वो जब बड़े होते हैं तो उनके ऊपर 7 खोशे, 7 सिट्टे लगते हैं। एक दाने के अंदर 7 सिट्टे अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं। फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर सिट्टे के अंदर 100 दाना होता है। तो ये कितना हो गया, एक दाने से 700 दाने अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिए। और ये मिसाल हमारे सामने दुनिया में मौजूद होती है। उसी में से अल्लाह ताला ने हमें बताया कि जब किसान गंदम या कोई भी चीज बीजता है तो उसके एक बीज में से 7 7 खोशे निकलते हैं और हर खोशे के ऊपर 100 100 दाना होता है। तो इसी तरह जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, तुम 1 रुपया खर्च करते हो तो अल्लाह ताला उसका अजर 700 गुना देता है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। फिर अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा, जिसका चाहते हैं इससे भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसके अंदर जितनी आपकी नीयत का खुलूस होगा उसके हिसाब से अल्लाह ताला उसको रंग लगाएंगे। वल्लाहु वासिउन अलीम, क्योंकि अल्लाह ताला इल्म वाले भी हैं और वसअत वाले भी हैं। अल्लाह ताला के पास पास बहुत वसअतें हैं। जितना भी किसी के पास माल है, अगर कारून के पास खजाना था तो वो भी अल्लाह का दिया हुआ ही था। और अल्लाह ताला के खजानों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हर इंसान को उसकी चाहत, उसकी तमन्ना के मुताबिक अल्लाह ताला दे दें तो भी अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी नहीं आती। अल्लाह ताला इतने वसी खजानों के मालिक हैं। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इखलास के साथ खर्च करने वाले लोगों की मिसाल ऐसी है कि लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ मिसाल नहीं बल्कि उनका अजर बयान हो रहा है। वो लोग जो खुलूस के साथ अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं लेकिन सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफकू मन्नन वला अज़ा। खुलूस का अंदाजा कैसे होता है? खुलूस का अंदाजा 2 बातों से होता है। एक तो ये कि खर्च करने के बाद वो एहसान नहीं जितलाते,
दूसरा ये कि वो बातों के जरिए तकलीफ नहीं देते। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे। अमूमन ऐसा नहीं होता, हमारे इतने ज़र्फ नहीं होते कि हम किसी को थोड़ा सा भी दे दें और फिर उसको जतलाएं नहीं। हम जरूर एहसान जतलाते हैं, बातों बातों में कह देते हैं कि मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतना करती हूँ, तो तुम बिल्कुल नहीं करते, एहसान नहीं मानते मेरा। या जैसे अमूमन जो है वो घर में जो काम के लिए आती हैं खवातीन वगैरह, उनके साथ ये रवैया होता है कि उनको हमने पे के साथ रखा होता है कि हम उनको पे करते हैं मंथली, और कभी कभी हम उनको अपना सदका और खैरात भी दे देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पे के अंदर हम सदका खैरात शामिल नहीं कर सकते, ज़कात नहीं दे सकते। पे अलग होगी और सदका खैरात अलग होगा। तो अब वो सदका खैरात जो हम देते हैं उनको, वो उनको नहीं पता कि हम सदका दे रहे हैं। वो समझती हैं कि शायद हमें जो है जायद दिया जा रहा है इनाम की सूरत में, या वैसे ही जो घर वाले हैं वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं और हमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तनख्वाह से ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन हम उनको सदका और खैरात दे रहे होते हैं। फिर वो सदका खैरात देने के बाद हम क्या करते हैं, हम उनको अक्सर ये कहते रहते हैं कि हम तुम्हें पे से ज्यादा देते हैं, फिर भी तुम ऐसे करती हो। तो वो गोया कि जो आपने सदका खैरात किया था वो आपने जाया कर दिया। पे जो दी वो तो वैसे ही उसका कोई अजर नहीं, क्योंकि वो तो उसकी मजदूरी है। और जो सदका खैरात आपने दिया वो बातें करके जाया कर दिया कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा देते हैं, फिर भी तुम्हारा ये। वला अजन, और बातों की तकलीफ। फिर एहसान जतलाना अलग है और बातों के जरिए तकलीफ देना अलग है, ये अगला स्टेप है। एहसान जतलाना तो पीछे रह जाता है। फिर हम उससे भी ज्यादा अगला स्टेप ले लेते हैं कि उसको बार बार ताने देना, और बार बार मुख्तलिफ कोई भी, अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर ऐसी कोई बात है, या मेरे अंदर मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर ऐसी बात है कि कुछ खर्च करने के बाद जिसके ऊपर खर्च किया है उसको बातें सुनाएं और उसको एहसान जतलाएं और उसको तकलीफ दें, क्योंकि वो शख्स पहले से ही तकलीफ में होता है जो आपसे ले रहा होता है। क्योंकि हर किसी की इज्जत नफ्स अल्लाह ताला ने रखी है, तो वो इज्जत नफ्स को मजरूह करके अगर कोई आपसे ले रहा होता है, तो आप उसको ऊपर से फिर मजीद एहसान जतलाएं या मजीद बातों के जरिए तकलीफ दें। गरीब लोग और इस तरह की बातें करें कि कंगले लोग, अक्सर ऐसी बातें होती हैं। तो फिर क्या होता है कि उनको मजीद अजियत होती है, तो ये चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला एक सेकंड लगाते हैं कंगला करने में भी, और एक सेकंड लगाते हैं दौलतमंद करने में भी। इसलिए कभी भी अपनी दौलत के ऊपर, अपने माल के ऊपर ये भरोसा नहीं करना चाहिए कि ये मेरे पास हमेशा हमेशा रहेगा और मैं इसी तरह दौलतमंद रहूंगी। और किसी को, खास तौर पे किसी को जुबान से ये लफ्ज कहते हुए, तो आप समझें कि आपका आखिरी वक्त है दौलतमंदी का, क्योंकि आपने किसी का दिल इस तरह से दुखाया है। तो आप समझें कि अब आपके माल में से बरकत गई। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके माल के अंदर बरकत रहे और आप इसी तरह अल्लाह की राह में खर्च करते रहें, अपनी जरूरियात भी अच्छे तरीके से पूरी करते रहें, तो फिर कभी भी किसी को हकारत से मत देखें, किसी को हकारत के अल्फाज मत कहें, बल्कि इज्जत के साथ अगर किसी को देना भी है तो उसकी को देकर उसका एहसान समझें कि उसने ले लिया। क्योंकि अगर वो ना लेता तो आपके पास नेकी का कोई मौका नहीं था, आप ये नेकी नहीं कमा सकते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं जो लोग इस तरह से खर्च करते हैं कि ना बातों की तकलीफ देते हैं और ना ही एहसान जतलाते हैं, बल्कि आप दुआ किया करें, खर्च करने के बाद कबूलियत की दुआ करें, और फिर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जी मेरे जहन से ये निकाल दीजिए कि मैंने ये खर्च किया, यानी मेरी नेकियां मुझे भुला दीजिए। ये दुआ किया करें। अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपनी नेकी बड़ी याद रह जाती है, फिर जब तक हम उसको दरिया में नहीं डाल देते तब तक, वो दरिया में डालना मैं दूसरी जगह पे यूज कर रही हूँ, कि जब तक हम उसको जाया नहीं कर देते उस वक्त तक हमें चैन नहीं आता, और हम जाया कर देते जब जहन में होती है, कहीं ना कहीं बयान करके, किसी ना किसी वक्त एहसान जतला के।
تو اس لیے یہ دعا کیا کریں کہ جو میں خرچ کر رہی ہوں یا جو کسی بھی قسم کی میں کوئی نیکی کر رہی ہوں تو میرے ذہن سے نکال دیجئے یہ، تاکہ میں ضائع نہ کروں۔ اپنے گناہ جو ہوتے ہیں ان کو یاد رکھیں، اپنی نیکیوں کو بھول جائیں، یہی صورت ہو سکتی ہے نجات کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح خرچ کرنے والے جو ہیں ان کے اوپر ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کوئی غم نہیں پہنچے گا ان کو۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذا، پھر فرمایا کہ اگر دینے کے لیے کچھ نہیں آپ کے پاس تو فقیر کو ڈانٹے مت، اس کو برا بلا مت کہیں کہ روز ہی آ جاتے ہو، یہاں اتنی مہنگائی ہے، اپنی ضرورتیں مشکل سے پوری ہو رہی ہیں، تم لوگوں کو بندہ کیا کیا دے، طرح طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح سے بتا دیں کہ ابھی نہیں ہے، ابھی گنجائش نہیں، ہم پھر دے دیں گے، اور دعا دے دیں، دعا دے کے بھیجیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ضرورتیں پوری کرے، ہماری بھی ضرورتیں پوری کرے۔ ایسی کوئی بھی دعا دے کر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کریں، وہ مغفرتن، اور اس کی بدتمیزی سے درگزر کریں۔ بعض اوقات فقیر جو ہوتے ہیں، محتاج جو ہوتے ہیں، وہ بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے حالات تو خود ہی انسان جانتا ہوتا ہے، لیکن بعض جو فقیر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے لیکن یہ دینا نہیں چاہتے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو، فقیر جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی درگزر کر دے، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، تو اس وقت بدتمیزی جو ہے اس کی ایک فطری عمل ہے۔ اس وقت اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے حاصل کر لوں اور اپنا پیٹ بھروں، تو وہ بدتمیزی کر جاتا ہے بعض اوقات، تو اس کی بدتمیزی سے درگزر کر دینا خیر من صدقۃ، اللہ فرماتے ہیں اس صدقہ سے بہتر ہے یتبعھا اذی، جس کے پیچھے آپ باتوں سے تکلیف دیں۔ بعض لوگ پکڑاتے پکڑاتے بھی دو چار باتیں سنا دیتے ہیں، کہ مطلب وہی بات کہ دیتے دیتے دے بھی دیتے ہیں اور ساتھ باتیں بھی سنا دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں دینا چاہتے نا تو باتوں کے ذریعے تکلیف نہ دو، کم از کم اپنا منہ بند رکھو، اور اگر منہ کھولنا بھی ہے تو اچھے الفاظ ادا کرو، اور اگر دے سکتے ہو تو بھی دعا کے ساتھ دو، اگر نہیں دے سکتے تو بھی دعا کے ساتھ رخصت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، دوسری مثال وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں، سوری اگلی آیت ہے یہ، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، حوصلے والے ہیں۔ اللہ غنی ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، سب سے پہلی بات یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ سے مانگے۔ ہر کوئی یہاں محتاج ہے، ہر کوئی بادشاہ بھی ہے نا دنیا کا تو وہ بھی فقیر ہے، وہ بھی محتاج ہے، اس کو بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاجی ہے، اور اگر اللہ برکت نہ دے تو وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے دنیا کا ہر شخص غریب اور محتاج ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز، دولت مند اور غنی ہے، اسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات، اپنی خیراتیں جو ہیں باطل نہ کیا کرو، ضائع نہ کیا کرو، احسان جتلا کر اور باتوں کے ذریعے تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی یہ دو لوگ برابر ہیں۔ ایک وہ شخص جو خرچ کر کے تکلیف دیتا ہے فقیر کو، اور دوسرا وہ جو خرچ کرتا ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسے ہم نے چودراہٹ کی بات کی، اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو ان کی مثال اس طرح ہے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دوسری بات اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہوتے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اور جو آخرت کے دن کے لیے اپنی سیونگ کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی فقیر کو نہیں کہے گا کہ میں نے تجھے دیا، کیونکہ وہ تو جمع کروا رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ میں نے آخرت میں جا کے لینا ہے، اور میں اپنے اگلے گھر کے لیے سیونگ کر رہی ہوں، تو وہ کبھی فقیر یا محتاج کو یا جس کو دے رہا ہے اس کو نہیں جتلائے گا کہ میں نے تجھے دیا۔ تو ان کی مثال ایسی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الصَّفْوَانِ، ان کی مثال ہے جیسے ایک چٹان ہو، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی جمی ہوئی ہو، یعنی پتھر کے اوپر مٹی جم گئی ہو، اور
उस मट्टी के ऊपर कोई सब्जा उगाया हो। ठीक है, पत्थर के ऊपर मट्टी की तह कितनी सी होगी, बारीक सी एक तह होगी मट्टी की, और उसके ऊपर घास घूस कोई उग आया है। फअसाबहु वाबिलुन, फिर एकदम तेज बारिश उस पत्थर के ऊपर पड़ती है। फतरकहु सल्दा, तो वो जो जितनी मट्टी और उसके ऊपर सब्जा घास फूस होती है वो सब कुछ बारिश के प्रेशर के साथ जो है वो बह जाता है, और साफ सुथरी चटियल चटियल पत्थर चटियल चट्टान जो है वो अंदर से निकल आती है। क्या होता है, उसके ऊपर ना कोई मट्टी का जर्रा होता है और ना ही कोई घास का तिनका होता है। ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, जिस किसी ने उसके ऊपर वो कुछ लगाया होता है सब्जा वगैरह, वो कादिर नहीं होता कि उससे फायदा उठा सके। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देते। आप देखिए कि चट्टान से मुराद समझे कि इंसान है, और उसके ऊपर जो मट्टी और सब्जा वगैरह है वो उसका खर्च किया हुआ है, जो उसने माल खर्च किया। और बारिश जो है वो ऊपर से पड़ती है, वो उसकी नीयत है, उसका दिखावा और उसकी बातों के जरिए जो तकलीफ उसने दी वो चीजें हैं। तो बारिश उसकी नीयत है, नीयत जैसी होगी। अगर उसकी नीयत खोटी है और नीचे जो है वो इंसान खोटी नीयत वाला है, तो फिर उसके ऊपर जो कुछ सदके के जरिए उसने थोड़ा बहुत कमाया हुआ था, वो बारिश की शिद्दत जो है उसके साथ खत्म हो जाएगा, वो सब चटियल मैदान बन जाएगा। यानी जो कुछ थोड़ा बहुत सब्जा सुब्जा नजर आ रहा था वो जाता रहेगा, और जैसा उसने बगैर खर्च किए जो उसकी हालत थी, वही खर्च करने के बाद भी खाली हाथ बिल्कुल चटियल वो रह जाएगा। तो इसलिए नीयत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझेंगे नीयत ही सब कुछ है, वो एक सोच ही होती है, एक माइंड सेट ही होता है जिसको आपने बदलना होता है। उसमें कोई ताकत नहीं लगती, कोई मजीद खर्च नहीं करना होता। आपने 1 लाख रुपया दिया है अगर, तो आपने आपकी जेब से लाख ही गया, और अगर आपकी नीयत अच्छी थी तो आपको उसके फल मिलेंगे। अगर आपकी सोच और माइंड सेट गलत था तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। बस इतना सा फर्क है, माइंड सेट का फर्क है, उसको आप चेंज करेंगे तो साथ ही आपका फायदा और नुकसान उसी से मंसूब है। वमसलुल्लज़ीन युनफिकून अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह, और उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं अल्लाह की रिजा की तलाश में। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने दिलों को जमा कर। इनकी दूसरी चीज ये होती है कि अपने दिलों को जमा कर। दिलों को कैसे जमाते हैं, खर्च करते हुए उनके दिल लरज नहीं रहे होते कि ओ मैं दे दूंगी तो फिर मेरा क्या बनेगा, और चलो यहाँ नहीं देती, मैं अपनी फलां जरूरत पूरी कर लेती हूँ। मतलब मुख्तलिफ दिल जो है डावाडोल हो रहा होता है, कांप रहा होता है देते हुए। ऐसे लोग नहीं होते जिन्होंने अल्लाह के लिए खर्च करना होता है, उनके दिल जमे हुए होते हैं, मजबूत होते हैं इस बात पे, इस यकीन पे कि जो मैं खर्च कर रही हूँ इससे 700 गुना ज्यादा मुझे मिलना है, और मुझे आखिरत में भी मिलना है, और मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाएगा। इस बात पे जब दिल जमे होते हैं, दिल पुख्ता होते हैं, और अल्लाह की रजा की तलाश होती है, तो उनकी मिसाल कैसी है। कमसली जन्नतिन बिरबवतिन, एक एक बाग है ऊंचाई पर। यानी एक फसल होती है निचली जमीन में, एक होती पहाड़ों के ऊपर। समझे पहाड़ों के ऊपर कोई बाग हो, तो उन दोनों में बड़ा फर्क होता है। पहाड़ों के ऊपर या ऊंची जमीन के ऊपर जो फसल होती है उसका फल भी ज्यादा होता है, वो मजबूत होती है, स्याही माइल सब्ज होती है, यानी उसके अंदर इतनी ज्यादा मजबूती और ताकत होती है। और उसको दूसरी चीज ये है कि उसको बारिश की, उसको पानी की जरूरत नहीं होती इतनी। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, असौबहा वाबिलुन, उसको बारिश पहुंची, उस ऊंचाई के ऊपर जो फसल थी उसको बारिश पहुंची। फ़आतत उकुलहा ज़ैफ़ैन, तो वो बाग जो है अपना फल दुगना लाता है, साल में 2 बार फल देता है। या फिर ऐसे समझ लें कि उसका फल इतना ज्यादा होता है कि जो निचली जमीनों के बाग होते हैं उनसे डबल फल उसका आता है। फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल, और अगर उसको बारिश ना भी पहुंचे तो उसको जो रात को शबनम उतरती है, जो फवार सी उतरती है, वही काफी हो जाती है।
کیونکہ وہ آلودگیوں سے اونچا ہوتا ہے، نیچے زمین کی جو آلودگیاں ہیں، فضا کے اندر جو نیچے نچلے حصے میں جو آلودگی ہوتی ہے اس سے وہ بچا ہوا ہوتا ہے، بلندی پہ ہوتا ہے، صاف ہوا میں ہوتا ہے، اور اوپر شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھی نیت سے خرچ کرنے والے اور دلوں کو جما کر خرچ کرنے والے ایسے ہیں جیسے ایک بلندی کا باغ ہو، اور اس کو اگر بارش پہنچے تو بھی اس کے لیے فائدہ ہے، اور اگر بارش نہ بھی پہنچے تو صرف فوار کے ساتھ، شبنم کے ساتھ ہی وہ اپنا پھل دگنا لاتا ہے۔ تو یہ ہے نیک نیتی اور اچھے مائنڈ سیٹ کا نتیجہ۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے اور ہر کسی کے اوپر لگا ہوا ہے، تو اس لیے وہ سب دیکھ رہے ہیں، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ نہیں کیا، سب اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ جو اللہ کی راہ میں بد نیتی سے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، جیسے اس واقعہ سے آپ اس بات سے سمجھ لیں کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اور اس کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، لیکن وہ شخص بوڑھا ہو چکا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد جو ہے کمزور ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر وہ باغ جو ہے وہی اس کا ظاہری سہارا ہے، اس کو لگتا ہے کہ چلو میں چلا بھی گیا تو میرے بچوں کے کام آ جائے گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دم وہ باغ بھی جل جاتا ہے۔ اب انسان خود بھی بوڑھا ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، باغ بھی جل گیا، اب اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں رہا، نہ وہ خود کچھ کر سکتا ہے، اتنی طاقت نہیں کہ نیا باغ دوبارہ سے لگا لے، نہ ہی بچے اس قابل ہیں کہ وہ کوئی نیا باغ جو ہے اس کو بو لیں، اس کو بنا لیں۔ تو کیا ہوتا ہے، خالی ہاتھ اور حسرتیں ہی حسرتیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ فرماتے ہیں بد نیتی سے خرچ کرنے والوں کے لیے دیکھیے یہ مثال ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کے دلائل کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے آج آپ سب اپنے